کی طرف پہنچ رہے ہیں اور میں دعوت اکرام دینا چاہتا ہوں ہمارے کیلگری البرٹا کینیڈا کا ایک روشن مہتاب جناب اقبال حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے کلام سے آگے پلیز. اقبال بھائی. جی شکریہ بہت بہت. میں 1-2 منٹ اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. جی دیکھیے یہ ایک بہت ہی ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہ کووڈ کے بعد جو ہم لوگ کو ایک ایز آف آپریشن کا ایک ذریعہ ملا ہے اس میں آپ لوگ نے بہت ہی تیزی سے ترقی کی ہے. میں بات کر رہا ہوں سہیل اقبال صاحب کی, باسط صاحب کی اور ان کے رفقا کی, کہ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور اتنی جلدی اس کو اتنا بڑا انہوں نے پھیلا دیا ہے اس کا دائرہ اور اس کا معیار بہت اچھا مینٹین کر رہے ہیں. بہت زیادہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت بہت اچھا. اور اللہ کرے کہ باقی لوگ دیکھیں اور اس سے سبق لیں اور اچھا پروگرام, اتنا اچھا معیار, اتنا اچھا کلام سننے کو ملا ہے کہ مزہ آ گیا. اب بتائیے کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے, کوئی کوالالمپور سے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے وقت کا ڈفرینس ہے لیکن پھر بھی کہاں سننے کا موقع ملتا تھا ایسے. بے انتہا اچھا لگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ اقبال بھائی. ہاں بس آپ تو بہت دن سے اس میں آپ نے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے. آپ 2-3 لوگ آپ ہیں, باسط صاحب ہیں, نظامی صاحب ہیں, میرے خیال سے آپ تینوں نے شروع کیا تھا اور اس کے شاید محرک اول آپ میرے خیال سے ہیں. اچھا دیکھیے کیونکہ اس میں تو غزلیں پڑھی گئی ہیں اور میں نے سوچا تھا کہ میں نظم پڑھوں گا, تو آپ لوگ اگر کہیں تو میں غزل ہی سناؤں ورنہ میں نظم پڑھ دوں. غزل سنائیں اقبال بھائی. غزل اور نظم آپ دونوں سنائیں. آپ پہلے غزلیں سنائیں پھر نظم پڑھیے. جی اقبال بھائی بالکل. آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں لیکن میں کوشش کروں گا. جی عطا ہو. ایک خواجہ صاحب جی آپ سے اجازت. جی ارشاد. خطا بند ہے, جی 3 اشعار ہیں اس کے اور یہ ابھی اگست جو گزرا ہے جی جی اسی پہ تو عرض کیا ہے کہ خون کے قطرے جو آرزو میں ڈھلے, خون کے قطرے جو آرزو میں ڈھلے بس کلیجے میں کھب رہے ہوں گے, بس کلیجے میں کھب رہے ہوں گے. کیسی تعبیریں شرمسار ہوئیں, کیسی تعبیریں شرمسار ہوئیں, واہ واہ. خواب آنکھوں میں چبھ رہے ہوں گے. کیا کہنے اقبال بھائی, کیا کہنے ہیں. خواب آنکھوں میں چبھ رہے ہوں گے. کیا کہنے اقبال بھائی. تعبیریں شرمسار ہوئیں, کیا کہنے. خواب آنکھوں میں چبھ رہے ہوں گے. گو نتیجے سبھی غلط نکلے, گو نتیجے سبھی غلط نکلے. گو نتیجے سبھی غلط نکلے, کچھ ارادے تو شبھ رہے ہوں گے. کیا کہنے, کچھ ارادے تو شبھ رہے ہوں گے. بھائی واہ. شکریہ, بہت خوب بہت خوب. اچھا اب غزل پیش کر دیتا ہوں میں. اقبال بھائی آپ کی ویڈیو آن ہو گئی ہے, اگر اس کو آپ اپنی طرف کر لیں کیونکہ ابھی چھت نظر آ رہی ہے صرف. ہاں اب آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نہیں تو مجھے تو وہ غزل ڈھونڈنی پڑ رہی تھی نا, کیونکہ وہ غزل پہ تو میں نے نشانی نہیں لگایا ہوا تھا. تو پرچہ کرنے کے وقت امتحان گاہ میں پرچہ نقل کرتے وقت آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. کون سی جیب میں. بہت ٹائم ہے اقبال بھائی, آرام سے. واہ واہ. اچھا صاحب. اقبال بھائی اب چہرے کی طرف کر لیجئے, ابھی بھی چھت آ رہی ہے. ہاں وہ چھت آ رہی ہے, ابھی میں ڈھونڈ لوں. میں ڈھونڈ چکا, اب میرے خیال سے چہرہ آ جانا چاہیے. جی 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 میں چھت پہ لگا دوں, اسے چھت پہ لگا دوں کیا. اب تو چہرہ آ گیا. نہیں اب ٹھیک ہے بالکل.
अच्छा जी अर्ज किया है, एक जी चुप्सी लगी जमाने को, एक चुप्सी लगी जमाने को, शहर का शहर सो रहा है क्या? क्या वाह कहने, क्या बात है। भाई वाह शहर का शहर सो रहा है क्या? कोई हमको भी कुछ बताएगा, कोई हमको भी कुछ बताएगा, क्या हुआ दिल में हो रहा है क्या? क्या कहने इकबाल भाई, वाह वाह क्या क्या वाह कहने। हुआ दिल में हो वाह रहा है क्या? बहुत उम्दा मोहतरम, बहुत उम्दा। शुक्रिया शुक्रिया। आन की आन किन ने रोकी है, क्या आन कहने, की आन किन ने रोकी है, फिर नए बीज बो रहा है क्या? भाई वाह वाह आन वाह, की आन किन ने रोकी है, फिर नए बीज बो रहा है क्या? क्या कहने, खुद से खुद ही कहाँ तलक बोले, खुद से खुद ही कहाँ तलक बोले, अर्ज हालात को रहा है क्या? भाई वाह 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 इकबाल भाई, क्या कहने। खुद से खुद ही कहाँ तलक बोले, अर्ज हालात को रहा है क्या? और शेर अर्ज है, तह में तह के सिवा नहीं कुछ भी, वाह तह में तह के सिवा के नहीं सिवा कुछ नहीं। भी, जी में जी को डुबो रहा है क्या? क्या कहने इकबाल भाई, वाह वाह वाह। तह बहुत में खूब बहुत तह खूब में तह के सिवा नहीं वाह कुछ भी, वाह वाह जी में जी को डुबो रहा है क्या? क्या कहने इकबाल भाई, वाह वाह वाह। बहुत खूब। शुक्रिया। फिर नई कोपलें सी फूटी हैं, फिर नई कोपलें फिर सी नई फूटी, कोपलें से फूटी हैं, फूटी हैं फिर कोई जख्म धो रहा है क्या? वाह 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 कहने, वाह फिर वाह कोई जख्म बहुत धो अच्छा। फिर रहा है कोई क्या? जख्म धो रहा है क्या? क्या वाह कहने वाह वाह इकबाल वाह भाई। वाह फिर माशाल्लाह। नई क्या कहने क्या कोपलें से कहने। फूटी हैं, फिर कोई जख्म धो रहा है क्या? वाह भाई वाह 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 अब नज़म पढ़ने की इजाजत मिली कि अब तो उन्होंने वीजा ले लिया है। जी जी अता हो। क्या कहने इकबाल भाई। इस नज्म का उन्वान है वाशगू। हमारे पास इतने अच्छे शोरा जमा है तो इसलिए इसका मतलब बताना जो होगा वो बहुत ही इंसल्टिंग होगा। फारसी का लफ्ज़ है लेकिन ये आजकल तो एप्लीकेबल है क्योंकि हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो ये कोई मई जून में कही गई है, मई में। आसमां दर आसमां हफ्ता आसमां, आसमां दर आसमां हफ्ता आसमां आसमां, सब आसमां, वाह 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 आसमां। वाह इतनी किरणों की रियाजत, इतने सदियों का चलन, वाह। इतनी किरणों की रियाजत, इतनी सदियों का चलन, सरबुलंदों की तमन्ना, सरफरोशों की लगन, क्या कहने इकबाल भाई। वाह सरफरोशों की लगन, ऐसी मुख्तारी के कब्जे में जहां हस्ती फना, नाताकती ताकत अदम गैर अदम, वाह हर खैर व शर भाई वाह वाह सबने को बद असरो ज़मन। वाह ऐसी मुख्तारी के कब्जे में जहां हस्ती फना, नाताकती ताकत अदम गैर अदम, हर खैर व शर सबने को बद असरो ज़मन। भाई वाह 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 इकबाल भाई, क्या कहने। और अब ये है तमाशा भी तमाशाई भी हम, वाह और अब ये है तमाशा भी तमाशाई भी हम, आसमां दर आसमां हफ्ता आसमां सब आसमां, मुनफिल अजहद खजिल बरगिश्ता बरहम, बरतरफ ला ताल्लुक बे हिकायत बेफुसू, माकूस महजूम वाशगू, क्या कहने इकबाल भाई। ताकतगरी वाह ताकतगरी जलवागरी दीवानापन, हर चारा साजी सरनगू, ताकतगरी जलवागरी दीवानापन, हर चारा साजी सरनगू, बोझल फजा साकित हवा, आज़ुर्दगी से पाबगिल, बेगानगी पे मुजमहिल, आसमां दर आसमां हफ्ता आसमां सब आसमां। क्या कहने इकबाल भाई। भाई वाह 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 आदाब। वाह बरगुश्ता बरहम मुश्तइल, हाँ ये बशर
अदना बशर, अनदेखे ख्वाबों का मुती, अनदेखे ख्वाबों का मुती, हिर्सो हवा से बहरावर। हाँ ये बशर, हाँ ये बशर तहकीर में जिसकी सहीफे आए हैं, नुत्फे पे शुक्रिया, नुत्फे पे जिसके हर्फ तुफ, तखलीक में जिसकी खलल। हाँ ये बशर तहकीर में जिसकी सहीफे आए हैं, नुत्फे पे जिसके हर्फ तुफ, तखलीक में जिसकी खलल। हाँ ये बशर, इसकी हिकायत इस कदर, इसका फुसूं सबसे दिगर, इतना जरी इतना निडर, इतना जरी इतना निडर, उलझा किया टकरा गया, इतना जरी इतना निडर, उलझा किया टकरा गया, मामूर अफलाक से, बाजी चए इदराक से, जलवा गरी ताकत गरी दीवानापन, बरगुश्ता महजूं सरनिगूं, बरगुश्ता महजूं सरनिगूं, आसमां सब आसमां हफ्त आसमां, आसमां दर आसमां हर आसमां। एक आरज़ू भटकी कहीं, एक आरज़ू भटकी कहीं, एक समत सी बदली कहीं, एक रोशनी लपकी कहीं, एक बूंद सी टपकी कहीं, एक चाप सी बहकी कहीं, एक जुस्तजू बितकी कहीं, एक आरज़ू भटकी कहीं, एक समत सी बदली कहीं, एक रोशनी लपकी कहीं, एक बूंद सी टपकी कहीं, एक चाप सी बहकी कहीं, एक जुस्तजू बितकी कहीं। आलम हुआ ज़ेरो ज़बर, आलम हुआ ज़ेरो ज़बर, ताकत से शय चकरा गई, ताकत से शय चकरा, सफ़ाकियत घबरा गई। वाह 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 इकबाल भाई, शुक्रिया। ताकत से शय चकरा गई, सफ़ाकियत घबरा गई, रहबानियत झुंझला गई, रहबानियत झुंझला गई, थर्रा गया दस्ते क़ज़ा, थर्रा गया दस्ते क़ज़ा, पथरा गई चश्मे कदर, थर्रा गया दस्ते क़ज़ा, पथरा गई चश्मे कदर, बरगुश्ता बरहम मुनफ़इल शर्मिंदा तर अधहद खजिल, ये ज़मीनो आसमां आजिज़ ज़मीनो आसमां, क्या कहने ये ज़मीनो आसमां आजिज़ ज़मीनो आसमां, खाइफ ज़मीनो आसमां, क्या कहने, माकूस माकूस महजूं वाशगूं, शायद नई दुनिया कोई बनने को फिर बल खाए है। क्या कहने, शायद नई दुनिया कोई बनने को फिर बल खाए है, शायद नई ताकत का, शायद नई ताकत का सर चश्मा कहीं लहराए है। शायद नई दुनिया कोई बनने को फिर बल खाए है, शायद नई ताकत का सर चश्मा कहीं लहराए है। आसमां दर आसमां हफ्त आसमां सब आसमां, ए ज़मीनो आसमां आजिज़ ज़मीनो आसमां, खाइफ ज़मीनो आसमां, आसमां दर आसमां हफ्त आसमां। इकबाल भाई आपको ज़हमत होगी, शाइस्ताबाजी का भी मैसेज आया है मेरे पास, आप अपना फोकस दुरुस्त करें, ये आप सिर्फ बल्ब आ रहा है तस्वीर में ना, पूरी नज़्म आपने जो पढ़ी आपका अब इसी फोकस पे रखिएगा। भाई मैं समझा कि आप मेरे ख्यालात के फोकस पे कह रहे हैं कि वो उसको चेंज करें। वो शाइस्ताबाजी का हुक्म था, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। हाँ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पेपर पे उस पे देख के पढ़ रहा हूँ, मुझे याद थोड़ी। अब आप फिर फोकस आउट हो रहा है इकबाल भाई, फोकस को तो आप तो पढ़ चुके ना, अब तो फोकस आउट हो जाना चाहिए। तो कुछ और पढ़े इकबाल भाई, अभी और भी आपने पढ़ना, कम एक नज़्म तो और पढ़िए। नहीं एक नज़्म तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो गजल पढ़ दें। देखता हूँ कोई गजल, हाँ जरा सा फोकस आउट हो लेने दे, फिर मैं ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, लेकिन आप पहले हमसे फोकस का पूछ लीजिएगा, वरना शाइस्ताबाजी मुझे फिर जो है ना मैसेज करेंगे। यार आप लोग तो हमेशा ही मस्जिद इमाम बाड़ो मुझे बताते रहे कि मेरा फोकस आउट है, तो मैं क्या करूँ। फिलहाल इधर तो फोकस सही कर लीजिए आप, वहां का फोकस सही नहीं होगा मुझे पता है। वो अल्लाह ना करे कभी सही हो। शाइस्ता भी बैठी हुई है, आप बिला वजह मुझसे ऐसी बातें करवा रहे हैं।
آپ نے ویسے بھی ایک مرثیہ کہہ کے جو ہے نا اپنا راستہ ہموار کر لیا ہے, فکر نہ کریں آپ. نہیں وہ آپ لوگوں والا نہیں ہے وہ. جی عطا ہو. اگر وہاں پہ کچھ ہوا جیسا ڈرامہ آپ لوگ کہتے ہیں تو بڑے جوتے پڑیں. یونان جا دیجیے گا نا. ہاں ہم تو یونان کے راستے نکل جائیں گے. تیمور بھائی اتنا شاندار مرثیہ ہے نا اقبال بھائی کا, اگر آپ سنیں آپ کو جوش نظر آئیں گے مرثیے میں. ارے واہ. نہیں یہ دیکھیے, یہ تو آپ الہاد کی باتیں کر رہے ہیں. عطا ہو. جی اقبال بھائی بتاؤ. جی ایک غزل پڑھ دیتا ہوں بھائی میں. جی خانہ دل بسا نہیں تھا کیا, واہ خانہ دل بسا نہیں تھا کیا, جو رہا تھا رہا نہیں تھا کیا, کیا کہنے. خانہ دل بسا نہیں تھا کیا, جو رہا تھا رہا نہیں تھا کیا, ناؤ ساحل پہ کیسے ڈوب گئی. واہ کیا بات. ناؤ ساحل پہ کیسے ڈوب گئی. ناؤ ساحل پہ کیسے ڈوب گئی, نا خدا نہیں تھا کیا, کیا کہنے. کیا بات. نا خدا نہیں تھا کیا. واہ. آدمی کا منکر ہے. واہ. آدمی کا منکر ہے, کوئی بھی دوسرا نہیں تھا کیا. کیا کہنے. دوسرا نہیں تھا کیا. کوئی بھی دوسرا نہیں تھا کیا. کوئی بھی آدمی کا منکر ہے, کوئی بھی دوسرا نہیں تھا کیا. میں ہی اپنا مثالیہ ٹھہرا, میں ہی اپنا مثالیہ ٹھہرا, مجھ سے کوئی برا نہیں تھا کیا. کیا کہنے اقبال بھائی. واہ واہ. میں ہی اپنا مثالیہ ٹھہرا, مجھ سے کوئی برا نہیں تھا کیا. کیا کہنے. بھائی واہ. کیا کہا پھر اسی, شکریہ, کیا کہا پھر اسی کو ڈھونڈو ہو. کیا کہنے. کیا کہا پھر اسی کو ڈھونڈو ہو. پھر اسی کو ڈھونڈو ہو, تو خدا بھی خدا نہیں تھا کیا. کیا کہنے. کیا کیا بات. کہنے. واہ واہ. پھر اسی کو ڈھونڈو ہو, کیا بات ہے تو اقبال. خدا بھی خدا نہیں تھا کیا. خود کو جانا نہ اس کو پہچانا. آخری شعر بدل کا. خود کو جانا نہ اس کو پہچانا, آئینہ وائنہ نہیں تھا کیا. کیا کہنے اقبال بھائی. کیا کہنے. خود کو جانا نہ پہچانا, آئینہ وائنہ نہیں تھا کیا. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے اقبال بھائی. اتنی اچھی محفل, اتنے اچھے اشعار سنائے لوگوں نے, مزہ آ گیا. میرے خیال سے ایسے مشاعرے تو اس وقت پاکستان, ہندوستان اور جو مین بستی ہیں اردو کی وہاں بھی نہیں ہوتے ہیں. کیا کتنے اچھے میں جو یوسف صاحب نے سنائے اشعار, واہ 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 واہ. اور اپنے جو تیمور صاحب ہیں, کیا بات ہے ان کی. وہ جو جرمنی سے جو صاحب سنا رہے تھے, کیا بہت ہی اعلیٰ اشعار سننے کو ملے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس کو جاری رکھیں اس طرح. انشاءاللہ. بہت اچھا ہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. سب کو مل کے